ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। द्वितीय अध्याय सांख्य योग। पूर्व आलोचन परमात्मा निजको तथा समस्त जीवात्मा मानक नित्य और शरीर को अनित्य बोली कहिथिले। आत्मा शरीरस्थ इंद्रिय मानक माध्यम सुख और दुख अनुभव करे। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषय मानक सहित अंतकरण और इंद्रिय मानकर जो संबंध रही ताकू एठारे मात्रा स्पर्श पद द्वारा व्यक्त करा जायछि। यह शीत उष्म सुख दुख राग द्वेष हर्ष शोक अनुकूलता प्रतिकूलता जय पराजय मान अपमान आदि द्वंद्वात्मक भाव समूह उत्पन्न करे। व्यक्ति जेतेबेले निजको देह भावे सेतेबेले से एहीपरि द्वंद्व मध्यरे व्यतिव्यस्त होई पड़े। शरीर अनित्य और विनाशशील होइथिबारु एहा सहित संबंधित विषय और वस्तु मध्य समभावापन्न अटे। देहाभिमान त्याग करी आत्मिक स्मृति स्थित रहिले व्यक्ति एही परिवर्तनशील उपलब्धि गुड़िकर प्रभावरु निजको मुक्त करिपारिबो। एही विषय आहुरी स्पष्ट बुझिबाकु हेले ग्रीष्म और शीतर उदाहरण दिया जाइपारे। ऋतु चक्र रे एही उभय ऋतु आसुथाए और जाउथाए। सेहीपरि मनीष जीवन रे सुख और दुख चक्रवत घुरुथाए। चक्रपथ परिवर्तन्ति सुखानिच दुखानिच सेमाने इंद्रिय भोगरु जात हुअन्ति। तेणु व्यक्ति एही द्वैत अनुभूति रे विचलित न होई सेगुड़िकु सही जिबार अभ्यास करिबा उचित। एठारे तितिक्षार अर्थ सहनशीलता नुहे। एही दुई शब्द समर्थक बोध हेउथिले मध्य सेमानक भाव भिन्न अटे। तितिक्षार अर्थ प्रतिकूल परिस्थिति रे समभावापन्न होई असीम साहस और धैर्यर सह निर्विकार भाव रे सह्य करिबार शक्ति को बुझाए। एही अवस्था संपन्न व्यक्ति सुख दुखर द्वंद्व अनुभूति रे प्रभावित हुए नहीं। सुखरे आनंद विभोर और दुखरे उद्विग्न से हुए नहीं। सबु अवस्था को समभाव ग्रहण करिबार सहिष्णुता को एटारे तितिक्षा बोली कुहा जायछि। एहा हेउछि सहिष्णुतार सर्वोच्च सोपान। एठारे सह्य करिबार बाध्यबाधकता नाही। अन्य पक्षरे प्रतिकूल अवस्था को अन्योन्याय होई नीरवरे सह्य करिबाको साधारणतः सहिष्णुता बा सहनशीलता कुहा जाए। एही अवस्थारे सह्य करिबा व्यतीत व्यक्तिर आउ अन्य उपाय नथाए। बाह्यतः से शांत जना पड़ुथिले मध्य तांक मन समूहर दुखर उताल तरंगरे उद्वेलित हेउथाए। एहा जोग पाई बाधक। द्वैत अनुभूति रे समभाव रक्षा करि न पारिले जोग निरर्थक। गीतारे समता को ही जोग कुहा जायछि। समतम जोग उच्यते। तेणु सहिष्णुतार उच्चतम अवस्था को दर्शाइबा पाई परमात्मा एठारे तितिक्षा शब्द प्रयोग करिसंति। सुख और दुख हेउछि गोटिए मुद्रार दुईटी पार्श्व। उभयଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାୟା ଓ ଛାୟାର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଅଜ୍ଞାନ ମଣିଷ ସଂସାରର ଅନିତ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ଖୋଜେ। ସୁଖ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନବତ୍ ଅଲିକ ଏହା ସେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅଭାବକୁ ସେ ଦୁଃଖ ମନେ କରେ। ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ଭୋଗ ଜନିତ ସୁଖ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭଳି ନିଶାକାରକ। ମଣିଷ ଯେତିକି ବିଷୟ ଭୋଗ କରୁଥାଏ ସେଥିପ୍ରତି ତାର ଆସକ୍ତି ଓ ଲାଳସା ଆହୁରି ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥାଏ। ପରିଣତ ବୟସରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଥିଳ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ତଥାପି ମଣିଷ ମନରେ ଭୋଗେଚ୍ଛା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥାଏ। ଭୋଗ କରିବା ଅକ୍ଷମତା ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ସେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ପଡ଼େ। ସୁଖ ଭୋଗର ମାଦକତା
ପରିଶେଷରେ ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖୀ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୁଖ କରେ। ଏହା ତାକୁ କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ କରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ସୁଖ ଭୋଗ ତାକୁ ଆଳସ୍ୟ ଆଣିଦିଏ। ସୁଖକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଦୁଃଖ ତା ସହିତ ରହିବ, ଏକଥା ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଛାୟା ସର୍ବଦା କାୟାର ଅନୁସରଣ କରେ। ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ସୁଖର ଅନୁଧାବନ କରେ। ଅଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଯାହାକୁ ଦୁଃଖ ମନେ କରେ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ସେଥିରେ ସୁଖ ନିହିତ ଥାଏ। ଦୁଃଖ ମଣିଷ ମନର ଅହଙ୍କାରକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଏହା ମଣିଷକୁ ଅଗ୍ନିଦଗ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦିଏ। ଦୁଃଖ ତାକୁ ଭଗବତ୍ ଅଭିମୁଖୀ କରାଏ। ସୁଖରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ ଓ ଅଧର୍ମାଚରଣ କରେ। ମଣିଷ ଯଦି ସୁଖରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ମରଣ ରଖନ୍ତା, ତେବେ ଦୁଃଖ ଭୋଗନ୍ତା ନାହିଁ। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में सिमरन करे तो कोई दुख କାହାକୁ ହୁଏ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତରକୁ ମନେ ପକାଏ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେ କାମକ୍ରୋଧାଦି ବିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଣିଷକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏ କଥା ସେ ଭୁଲିଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସତତ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ମହାଭାରତରେ କୁନ୍ତୀ ଚରିତ୍ର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ସେ ସୁଖ ଅପେକ୍ଷା ଦୁଃଖକୁ ହିଁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବର ମାଗିଥିଲେ, ସେପରି କୌଣସି କାଳରେ କେହି ମାଗିନଥିଲେ। ବିପଦଃ ସନ୍ତୁ ନଃ ଶାଶ୍ୱତତଃ ତତ୍ର ଜଗତ୍ ଗୁରେ ଭବତୋ ଦର୍ଶନଂ ଯସ୍ୟାତ୍ ପୁନର୍ଭବଂ ଦର୍ଶନମ୍। ହେ ଜଗତଗୁରୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିପଦ ଆସୁଥାଉ। କାରଣ ବିପଦ ସମୟରେ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ଏ ଦୁଃଖମୟ ସଂସାରକୁ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଦୁଃଖରେ କେବଳ ମଣିଷର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଦୁଃଖ ନିଖୁଣ ମଣିଷର କଷଟି ପଥର। ଦୁଃଖରେ ମଣିଷ ପରମାତ୍ମାକୁ ସ୍ମରଣ କରେ। ତେଣୁ ବିପତ୍ତି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ମରଣ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ତାହା ତ ପରମ ସୁଖ ଦେଇ, ତାକୁ ଦୁଃଖ କିପରି କୁହାଯିବ? ତାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମିତ୍ର ଆଉ କିଏ ହୋଇପାରେ? ସୁଖରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ମଣିଷ ପଥ ବଣା ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ସର୍ବଦା ତାର ଆଖି ଖୋଲି ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ସହଜରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରେ। ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନରେ ହିଁ ମଣିଷ ନୂଆ ନୂଆ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରେ, ଯାହା ଆତ୍ମୋନ୍ନତିର ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରେ। ଜୀବନର ପାଠଶାଳାରେ ଦୁଃଖ ଏକ ପରୀକ୍ଷା। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତାର ଏକ ମାପକାଠି। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଶାଶ୍ୱତ ସୁଖର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ରାତ୍ରିର ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାର ବିନା ଦିବସର ଆଲୋକ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଦୁଃଖର ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ନଥିଲେ ସୁଖର ମଧୁରତା ମଣିଷ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯାହାକୁ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବେ, ତାହା ଦୁଃଖ ସହିତ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅନୁଭବର ନାମ। ଦୁଃଖ ନ ଭୋଗିଥିଲେ ମଣିଷ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରି ଏହାକୁ ସୁଖ ବୋଲି କହିବ? କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।